बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तुसी वेख रहे हो जीके न्यूज़। मैं चौधरी लियाकत अली मांगड़ तुहाडे नाल मुखातब हां नवी स्टोरी दे नाल। साडे नाल राणा ज़ुबैर साहब अज मौजूद ने। ते जनाब एक तो असीं ये प्रोग्राम कर रहे हैं जिहड़ी महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, दूसरा सैलाब ज़दगान वास्ते कि ये जिहड़े बंदे उन्हां दी मदद कर रहे ने कि भी उन्हां तक पहुँच भी रही है या नहीं पहुँच रही। दूसरी फिर यह महंगाई के बारे च ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਇਤਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਟਮਾਟਰ ਇਤਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ठीक हो? जनाब लियाकत अली मांगड़ साहब बहुत शुक्रिया जनाब, जीके न्यूज़ का बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह बड़े एक्टिव जा रहे हैं और माशाल्लाह जिहड़ा ना जी इस टाइम डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन विच नंबर 1 जीके न्यूज़ माशाल्लाह हर लिहाज नाल हर खबर आवाम तक पहुँच रही है और बाहर बैठे हुए लोगों तक साडा मैसेज जिहड़ा है ना वो बखूबी जनाब पहुँच रहा है जनाब, बहुत शुक्रिया। अच्छा हुण महंगाई ते तुसीं सानूं दसो कि ਇਹ ਸਲਾਬ ਤੇ ਆਇਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? देखो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सैलाब तो एक आफत है जी। देखो क्योंकि जदों भी ज़रूरत तो ज़्यादा बारिशां होंदियां ने, अल्लाह का कुरान भी ये कहता है कि जदों भी ज़रूरत तो ज़्यादा कोई चीज़ तुहाडे ते आउंदी है वो एक आफत ही होंदी जी जी। सो ये एक आफत है साडे ते आई है, लेकिन चलो आफत आंदियां भी ने टल भी जानियां ने, अल्लाह पाक ताला। लेकिन क्या असी 75 ईयर्स हो गए ने पाकिस्तान बनया, 75 सालां विच, ठीक है जी। मेरा ख्याल है आखिरी मुआहदा जिहड़ा होया सी वो जिहड़ा ना अयूब खान ने कीता सी, सिंध तास मुआहदा इंडिया नाल, ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अयूब खान ने ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਆਹਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੈਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੈਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਿੰਧ ਤਾਸ ਮੁਆਹਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਰਨਲਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, मुशर्रफ साहब आए ने। उस तो बाद जनाब तुहाडे जनाब नून लीग की हुकूमत आई है 2 दफ़ा, नवाज शरीफ साहब आए ने, बेनज़ीर भी रही है। उस तो बाद जनाब अपना होर एक दो विच शौकत अजीज़ सी, ठीक है जी। मकसद गल करन दा ये कि इन्हां लोगों ने मतलब कि इन्हां ने कितने क डैम बनाए ने। इन्हां ने मतलब काला बाग डैम एक ऐसा डैम है वो मतलब कि बनया बनाया एक डैम है कुदरती, वो 2 पहाड़ों के दरम्यान ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मतलब गुजर रहा है ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾੜ ਲਾਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾੜ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸੀ कि ਤੁਹਾਡੇ जितना बलोचिस्तान का ਜਿਹੜਾ गैर काश्तकार रकबा है और सिंध का जितना भी गैर काश्त रकबा है और पंजाब का वो सारा जनाब ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ काश्त होना सी और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ अरबां डॉलर ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ 30-40 ਸਾਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਔਰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ हुकूमत ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੋਚੀ ਹਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਛਿਕ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਡੈਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਚੜੀ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। मतलब कि हुण साडे जिहड़े मौजूदा हुक्मरान ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, हुण वो सिर्फ एक फोटो सैशन तो ज़्यादा अगे की वो दे रहे हैं। सिंध विच जिहड़े वो मच्छरदानियां आईयां सन, उत्थों दे जिहड़े जगीरदार ने वडेरे ने वो अपने डालियां 'च रख के घर लैके जा रहे हैं। वो मतलब उत्तों मतलब कि अगर हुण तुसीं दे ते सकदे नहीं किसी नूं, तो तुसी आईयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਖੋਵੋ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਛ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਰੰਗੀ ਬੈਡਨ ਫਰੰਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜੀ ਨਿਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ
ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣੇ ਸੀ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਛਿਕਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਦੇ ਜੁਰਮ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਰਦੇ ਜੁਰਮ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਸਾਡੀ ਬਦਬਖਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਬਖਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਬਦਬਖਤੀ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਇਦਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਲਿੰਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੰਪ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦੂਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਅਜੇ ਅੱਧ ਰਾਹ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਨੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੇ ਮਨਸੂਬੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਦੇ ਜੁਰਮ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਬਦਬਖਤੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਜਨਾਬ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਸਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਸੱਲੀ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ 13 ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫਾਂਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕਰ, ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਿੱਧਾ ਕਰ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਦਾਰ ਕਮੋਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।